الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد محترم بھائیو، تزکیہ نفس کی اس کلاس میں ہم سورہ ابراہیم کا درس آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور آج آپ کے سامنے جو آیت ہے وہ آیت نمبر 22 ہے۔ آیت نمبر 22 تھوڑی بڑی آیت ہے یہ تو کوشش یہی رہے گی کہ آج اس آیت کی تفسیر مکمل آپ کے سامنے آ جائے۔ تزکیہ نفس کے بھی بہت پہلو ہیں اس میں، تو اس لحاظ سے تزکیہ نفس کا یہ وہ مسائل بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اصل اس کا تعلق شیطان سے ہے، اس آیت کا، آیت نمبر 22۔ اور شیطان کا یہ جو ہے معاملہ قیامت کے دن، آخرت میں، جب ہم اپنے رب کے حضور، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، اس وقت جب حساب و کتاب چل رہا ہوگا، اس وقت شیطان کا پینترا اور شیطان کس طرح سے پینترے بدلے گا، اسی کا ذکر ہے اس آیت کے اندر، وہی تفصیل ہے۔ اسی لیے میں نے کہا آپ سے کہ اس میں تزکیہ نفس کے مسائل بھی آپ کے سامنے آئیں گے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل ان الظالمین لهم ان الظالمین لهم عذاب علیم۔ اب یہ پوری آیت ہے، اس آیت کے الگ الگ ٹکڑے پر ہم بحث کریں گے، غور و فکر کریں گے، تدبر کریں گے، اور اپنے نفس کے تزکیے کے تعلق سے باتیں کریں گے۔ تو کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں کہ وقال الشیطان، اور شیطان کہے گا، وقال الشیطان، اور شیطان کہے گا۔ آپ یہ نہ سوچیے کہ میں ترجمہ غلط کر رہا ہوں۔ ایک صاحب ایک مرتبہ میرے پاس آ کر کے جو قرآن کے ترجمے ہیں وہ لا کر کے مجھ سے کہہ رہے تھے کہ دیکھو کتنا غلط ترجمہ کیا گیا ہے۔ تو یہ جو ہے مت سوچئے گا، کیونکہ جو تھوڑا بہت جان جاتے ہیں، عربی سیکھ جاتے ہیں، تو وہ کبھی اس طرح کی باتیں سوچنے لگتے ہیں۔ تو قالا یہ عربی زبان میں بہرحال پاسٹ ٹینس ہے، یہ صحیح ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ قالا یہ پاسٹ ٹینس ہے۔ تو وقال الشیطان اس کے لحاظ سے معنی کیا بنتا ہے؟ اور شیطان نے کہا، لیکن ہم معنی کیا کر رہے ہیں؟ اور شیطان کہے گا، یعنی فیوچر ٹینس کا معنی ہم کر رہے ہیں۔ تو ہم جو ہے معنی جو کر رہے ہیں وہ فیوچر کے لحاظ سے کر رہے ہیں، حالانکہ یہ لفظ جو ہے وہ قالا ہے، جو پاسٹ ٹینس کے لیے عربی زبان میں یوز ہوتا ہے۔ تو یہاں لوگوں کو کبھی لگتا ہے کہ یہ ترجمہ غلط کیا گیا ہے، تو وہ پہلے آپ کے سامنے کلیئر کر دوں۔ میں نے کئی مرتبہ بھی یہ بات پہلے بھی کہی ہے، لیکن بار بار کہنا پڑتا ہے تاکہ وہ چیز اچھی طرح سے یاد ہو جائے کہ قیامت کے دن کے جو واقعات ہیں، قیامت کے دن کے جو مسائل ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسے ماضی کے صیغے سے یعنی پاسٹ ٹینس سے بیان کیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ اتنے ہی یقینی ہیں جتنا کہ پاسٹ گزرا ہوا کل جتنا یقینی ہے آپ کی زندگی میں۔ جیسے آپ یقین رکھتے ہیں
उस कल के बारे में जो गुजर चुका है। आप जानते हैं कि कल आपने क्या किया या आपके साथ क्या हुआ। जितना यकीन आपको उसके बारे में है, उतना ही यकीन आपको क़यामत के इन वाक़यात के बारे में भी होना चाहिए। ये ईमान। तो उसी लिहाज से इसको पास्ट में बयान किया जाता है। इसको अरबी बलागत के, ये किसी जबान की भी बलागत होती है। और ये बलागत जो है ना, किसी जबान का बहुत ही ऊंचा लेवल होता है। तो उस लेवल को जब पहुंच जाते हैं, तब ये बात समझ में आती है कि यहाँ काला क्यों कहा गया और यकूलो क्यों नहीं कहा गया। तो उस वह यकूल शैतान, शैतान कहेगा, ये असल था। ये असल जो है बनता है यहाँ पर। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा वकाल शैतान, और शैतान कहेगा। क़यामत के दिन की ये बात है, इसीलिए उसका तर्जमा जब हम उर्दू में करेंगे तो यही करेंगे कि शैतान कहेगा। उस दिन शैतान कहेगा। ऐसा नहीं है कि शैतान ने कह दिया है, बल्कि ये कहेगा उस दिन। जब तक हम दुनिया में है ना, तो शैतान तो हमको बड़ा बहकाता है, फुसलाता है, और हमको तरह तरह के जो है रास्ते दिखाता है। गुमराही के जो भी जो है शक्लें हो सकती हैं, वो गुमराही की सारी शक्लें हमारे सामने बड़े ही मुज़य्यन अंदाज में, बहुत ही उसको जो है मुज़य्यन करके पेश करता है कि हम उस रास्ते पर चल पड़े। वो तो दुनिया में क्यों कहेगा ये बात तो क़यामत के दिन कहेगा। शैतान कहेगा, कब कहेगा? लम्मा कुज़ियल अम्रु। लम्मा कुज़ियल अम्रु, ये लम्मा जो है ना, इसको अरबी जबान में कहा जाता है कि ये हीना के माना में होता है। इसको लम्मा हीनिया कहा जाता है इसी वजह से। तो जब जो है फैसला कर दिया जाएगा, लम्मा कुज़ियल अम्रु, जब फैसला कर दिया जाएगा, जब लोगों के दरमियान फैसला हो जाएगा, अल्लाह ताला फैसला कर देगा, फैसला फरमा देगा, तो शैतान कहेगा उस वक्त। तो ये माना है, मैंने सिर्फ माना ही किया है इसका। ये सिर्फ ये बताने के लिए कि ये कब चीज होगी, क़यामत के दिन होगी, जब अल्लाह ताला के दरबार में सारे फैसले होंगे। जो मालिक यौमुद्दीन है, यानी क़यामत के दिन का वो मालिक है, और तनहा उस दिन फैसला करने वाला है वो। लिमनिल मुल्क वल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। कुरान में जो हम पढ़ते रहते हैं कि आज बादशाहत किसकी। आज बादशाहत तो सिर्फ अल्लाह की, जो अकेला है और गलबे वाला है। उस अल्लाह की बादशाहत, उस अल्लाह का फैसला। और जब उस दिन फैसला अल्लाह ताला का सादिर हो जाएगा, अल्लाह ताला फैसला फरमा देगा, तो शैतान कहेगा। अब यहाँ तक जो है कोई मसला नहीं हुआ था तज़किये का। अभी तो सिर्फ ये आपको वक्त बताने के लिए कि किस वक्त ये चीज होगी, ये बात थी। और कहेगा क्या, अब यहाँ से तज़किये का मसला शुरू होता है। क्या कहेगा? नोट कीजिएगा, ये हमारे जिंदगी से बड़ा गहरा ताल्लुक है इसका। हर एक की जिंदगी से, सारे इंसानों की जिंदगी से बड़ा गहरा ताल्लुक है। क्या कहेगा? कि इन्नल्लाह वअदकुम वअदल हक़, कि यकीनन अल्लाह ताला ने तो तुमसे सच्चा वादा किया था। हक वादा, सच्चा वादा। शैतान कहेगा कि अल्लाह ताला ने तुमसे सच्चा वादा किया था। इन्नल्लाह वअदल हक़, कि अल्लाह ताला ने तो तुमसे सच्चा वादा किया था। वअदतुकुम, और मैंने भी तुमसे वादे किए थे। फअखलफ्तुकुम, लेकिन मैंने वादे के खिलाफ किया। मेरा जो वादा था, मैं तो सिर्फ धोखा था तुम्हारे लिए। वो धोखे के सिवा कुछ नहीं। लेकिन अल्लाह ताला का जो वादा था, वो सच्चा वादा था। ये शैतान कहेगा। कहाँ कहेगा? क़यामत के दिन।
جب فیصلہ صادر ہو جائے گا جنتیوں کے جنت میں جانے کا، جہنمیوں کے جہنم میں جانے کا، جب فیصلہ ہو چکا اور اب اس فیصلے کے بعد نہ اس میں کوئی چینجنگ ہونی ہے، نہ ہی اس کو دوبارہ کہیں اس فیصلے کو چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ دنیا میں تو آپ کو بہت ساری کورٹیں ہوتی ہیں، ان کے فیصلے کو آپ دوسرے کورٹ میں جو ہے چیلنج کر سکتے ہیں، لیکن وہاں جو فیصلہ ہو چکا ہوگا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ سامنے آئے گا، اس میں تو نہ کوئی اسے چیلنج کر سکتا ہے، نہ کہیں کوئی اور جگہ اس کی سنوائی ہو سکتی ہے، نہ اس میں کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے۔ اب جب یقین ہو گیا شیطان کو کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہوں، وہ مقصد کیا ہے؟ شیطان کے سامنے ٹارگٹ کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے جسے اسے حاصل کرنا ہے؟ آپ سب لوگ جانتے ہیں، یہ ہمارا تزکیہ نفس ہے۔ یہ جتنا زیادہ ہم شیطان اور شیطان کے حربوں کو جانیں گے اتنا ہی ہمارا نفس پاک صاف رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، اللہ کے دین کی محبت، اللہ کی شریعت کی محبت، وہ ہمارے دلوں میں بیٹھی رہے گی میرے بھائی، اور شیطان سے نفرت اور دوری اتنی ہی ہمارے اندر زیادہ ہوگی جتنا ہم شیطان کے حربوں کے بارے میں جانتے ہیں یا جو ہے جانیں گے۔ تو شیطان کا ٹارگٹ کیا ہے دنیا کے اندر؟ اس کا ٹارگٹ یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کو، ان کو نیکی کے راستے سے ہٹا کر کے برائی کے راستے پر ڈال دے، ان کو توحید کے راستے سے ہٹا کر کے شرک و کفر کے اندھیروں میں ان کو ڈال دے۔ یہ شیطان کی خواہش ہے، یہ اس کا ٹارگٹ ہے، کیونکہ اسے یہ تو یقین ہو گیا کہ اب اس کی بخشش ہونے والی نہیں ہے۔ شیطان، جسے شیطان رجیم کہا گیا، یہ ابلیس اور اس کے چیلے جن کو یہ یقین ہے کہ ان کی تو بخشش نہیں ہونے والی ہے اور جہنم ان کا ٹھکانہ ہے، تو اس نے طے یہ کر لیا، اس نے ٹارگٹ اپنے سامنے یہ سیٹ کیا کہ میں ہی کیوں، میں اس انسان کو بھی جہنم کا ایندھن بناؤں گا۔ یہی اس کا ٹارگٹ ہے، کیونکہ اللہ کے دربار سے جو اسے دور کیا گیا، اللہ کی رحمتوں سے جو دور کیا گیا اسے، اس کی وجہ یہ ہوئی کہ آدم علیہ السلام کو اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ تو بجائے اس کے کہ وہ اپنی غلطی تسلیم کرتا اور اپنی غلطی پر نادم اور شرمندہ ہو کر کے اپنے رب سے روتا گڑاتا اور معافی طلب کر لیتا، اس نے اپنی اکڑ دکھائی اور تکبر میں مبتلا ہو کر کے کہ اس انسان کی وجہ سے مجھے اللہ کی رحمت سے دور ہونا پڑا ہے، تو میں اس انسان کو بھی اللہ کی رحمت سے دور کروں گا۔ میں جہنم کا ایندھن، تو اس انسان کو بھی میں جہنم کا ایندھن بناؤں۔ یہ اس نے طے کر لیا، یہ اس کا سیٹ کیا ہوا ٹارگٹ ہے، اور وہ اپنے ٹارگٹ سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہٹتا نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ ہم کو اپنے نفس کے تزکیے کے تعلق سے یہ سوچنا ہے، یہ یاد رکھیے، یہ ہمیشہ یاد رکھیے، شیطان نے اپنی دشمنی کا کھلے طور پر اعلان کر کے رکھا ہے، وہ ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ یہ بیان ہوتا ہے، کھلا ہوا اعلان، یا کوئی چھپا ہوا نہیں کہ جو ہے وہ نہیں دوست بنا ہوا ہے اور اندر سے دشمن ہے، تو ویسا بھی نہیں، اس نے تو اعلان کر کے رکھا ہے کہ میں ان کا دشمن ہوں اور ان کو میں جہنم کا ایندھن بنا کر کے رہوں گا۔
चैलेंज किया हुआ है, और ये उसका टारगेट है जो उसने सेट कर रखा है। हम सबको अपनी जाल में फांस करके वो ले जा करके जहन्नम में झोंकना चाहता है। अब हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम अपने आप को उसके जाल में फंसने से बचाएं। उसकी जाल में फंसने के लिए हमारे पास एक चीज है हमारे अंदर, जिसे नफ्से अम्मारा का है, वही नफ्स जो है, ये नफ्से अम्मारा है हमारे अंदर, जो हमें शैतान की जाल की तरफ लेकर के जाता है। जो समझ लीजिए कि शैतान के लिए एक चारा है, जिसके जरिए से वो हमको अपना शिकार बनाना चाहता है। वो नफ्से अम्मारा है, जो इंसान को बुराइयों की तरफ माइल करने ले जाने का काम ये नफ्स करता है। और इसी नफ्स को हमें पाक साफ करना होता है। इसी नफ्स की जब हम तहारत करेंगे, तत्हीर करेंगे, उसे पाक साफ कर देंगे, उसका तज़किया कर देंगे, तो गुनाहों से हम बचे रहेंगे, और हमारे ऊपर शैतान का कोई दाव नहीं चलेगा, उसकी कोई चाल भी हमारे ऊपर कामयाब नहीं होगी। असल यही नफ्स है जिसके जरिए से शैतान हमें अपना शिकार बनाता है। तो हमें उसी नफ्स को अपने कंट्रोल में करना होता है, उसी नफ्स को का तज़किया करना होता है, उसी की तरफ हमें तवज्जो देनी होती है। तो उसी पहलू को सामने रखिएगा कि तो शैतान क़यामत के दिन ये करेगा, जब फैसला हो गया, अपना टारगेट उसने हासिल कर लिया, अपने मकसद में कामयाब हो गया, कि बहुत से इंसानों को उसने जहन्नम का ईंधन बना दिया, तब जो है वो कहेगा उस वक्त, क्या कहेगा कि अल्लाह ने जो तुमसे वादा किया था वो सच्चा वादा था, और मैंने जो वादा किया था तुमसे वो तो झूठा वादा था। मैंने तुमको धोखा दिया, तुमसे जो वादा किया था वो वादा पूरा नहीं किया, क्योंकि मैं झूठा था, मेरा वादा झूठा था, अल्लाह का वादा सच्चा था। लेकिन हमारी मुश्किल ये कि दुनिया में रहते हुए हम शैतान के झूठे वादे पर तो एतबार कर देते हैं, लेकिन अल्लाह का सच्चा वादा वो हमें याद नहीं रह जाता है। ऐसे बहुत से हमारे भाई हैं जिनकी जबानों से हम ये सुनते हैं, वो जन्नत का मामला जब होगा तब देखा जाएगा, फिलहाल दुनिया की बात कर। फिलहाल मुझे यहाँ क्या है उसके बारे में तुम बोलो, जो है सोचो उसके बारे में। मुझे यहाँ का देखना है, वो आखिरत का आखिरत में देखा जाएगा। ये सब बातें कर लेते हैं, उनके सामने सब कुछ उनकी दुनिया की जिंदगी है। आखिरत से उनका तसव्वुर और आखिरत पर उनका ईमान बड़ा कमजोर होता है। और अक्सर लोग जो गुनाहों के रास्ते पे चले जाते हैं, तो याद रखिए कि उनका आखिरत का ईमान बड़ा कमजोर हो गया है, तभी वो गुनाहों के रास्ते पर जाते हैं। और ऐसे ही लोगों के बारे में शैतान को बड़ी कामयाबी मिलती है कि ऐसे लोगों को अपनी जाल में बड़ी आसानी से वो फांस लेता है। ये दुनिया का और आखिरत का जो मैंने कहा आपसे ना, कि दुनिया का जो फायदा होता है ना, वो सामने नजर आता है, वो सामने नजर आता है। तो नफ्स जो है उसकी तरफ मायल होता है कि भाई जो सामने फायदा है उसे हासिल करो, आखिरत की आखिरत में देखी जाएगी। इस तरह की चीजें जो है जहन में आती है, इस तरह के ख्यालात जहन में आते हैं, और आदमी यहीं से बहक जाता है, ये गलत हो जाता है, शैतान के बहकावे में आ जाता है, और यहीं से गलती हो जाती है। दुनिया के मामूली फायदे के लिए
ہم آخرت کا بہت بڑا اپنا نقصان کر لیتے ہیں۔ تو اس بات کو نوٹ کر لیجئے گا، شیطان وہاں کہے گا کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا، اور میرا جو وعدہ تھا تم سے کہ تم کو یہ مل جائے گا، تم کو یہ فائدہ ہو جائے گا، تم کو یہ چیز ہو جائے گی، وہ تو جھوٹا وعدہ تھا، اور تم اس وعدے میں پھنس گئے۔ اب میں ایک دو مثالیں آپ کو پیش کرتا ہوں اس کے لیے، شیطان کے وعدے کے تعلق سے اور اللہ کے وعدے۔ اللہ کا وعدہ کہ تم ایک پیسہ خرچ کرو گے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں 700 پیسے دے گا، 700 گنا، یعنی 700 ٹائم مور، جسے آج کی زبان میں آپ کہتے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ دے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، لیکن شیطان آ کر کے یہ کہتا ہے ہمارے نفس کو، جس نفس کے اندر مال کی خواہش ہوتی ہے، مال کی حرص ہے، تمنا ہے، لالچ ہے، کہتا ہے یہ خرچ کرو گے تو پھر ختم ہو جائے گا تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے، بعد میں کیا کرو گے؟ ہم کو آ کر کے مستقبل کے ایسے، فیوچر کے ایسے اندیشے، یہ ہوگا تو کیا کرو گے، یہ ہوگا تو کیا کرو گے، ایسا ہو گیا تو کیا کرو گے، اتنے سب جو ہے آ کر کے ہمارے سامنے وہ رکھتا ہے کہ پھر ہم اس پیسے کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا نہیں چاہتے۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان نے آ کر کے ہم کو بہکا دیا کہ اگر تم نے یہ سارے پیسے خرچ کر دیے تو پھر تم کرو گے کیا؟ کبھی بھی اسلام ویسے سارے پیسے خرچ کرنے کا حکم بھی نہیں دیتا ہے، ہم یہاں جو فرض ہے، جو واجب ہے، اسی کی بات کر رہے ہیں، بس اتنا ہی۔ لیکن اتنا بھی خرچ کرنے کے لیے شیطان آ کر کے روکتا ہے اس کو۔ اب آدمی جو شیطان کی بات ہے کہ بھئی یہ پیسہ تمہارے پاس رہے گا تو تم یہ بنا لو گے، یہ کر لو گے، ایسے ہو جائے گا، ویسے ہو جائے گا، تو وہ شیطان کی جو بات ہوتی ہے وہ سامنے نظر آنے والی ہوتی ہے۔ اللہ کا جو وعدہ ہے وہ آخرت کے بارے میں ہے، آخرت میں وہ چیز ملنے والی ہے، وہ سامنے اس کو وہ چیز نظر نہیں آتی ہے، تو فوری طور پر بات کس کی قبول کر لیتا ہے؟ شیطان کی قبول کر لیتا ہے، وہ اس کے دھوکے میں آ جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ذکر کیا ہے، اسی شیطان کے بارے میں کہا ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں کہ یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا، کہ شیطان ان سے وعدے کرتا ہے، انہیں آرزویں دلاتا ہے، لیکن شیطان کا یہ وعدہ صرف دھوکا ہے اور کچھ نہیں ہے، صرف ایک دھوکا ہے اور کچھ نہیں۔ تو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے تو یہ باتیں ہم سے بیان کر دی تھی، ہم کو آگاہ کر دیا تھا، لیکن ہم ہیں کہ ہم نے تو کبھی اللہ کی باتیں پڑھی نہیں، اس کے پیغام کو پڑھا نہیں، پڑھا تو سمجھا نہیں، اس کو سنا نہیں، اس کی طرف کبھی توجہ نہیں دی، جس کی وجہ سے یہ پتہ نہیں لگ پایا کہ شیطان ہم کو کن کن کے طریقوں سے آ کر کے ہم کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اور اللہ کے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے۔ اس کے وعدوں پر ہم اعتبار کر لیتے ہیں، اور اللہ کا جو وعدہ ہے اس پر ہمیں اعتماد نہیں رہتا، یا جو یقین ہونا چاہیے اس درجے کا یقین نہیں ہوتا۔ تو یہ جو ہے شیطان کے بارے میں بات جو ہے کیا ہے کہ ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، کہا کہے گا کہ میں نے بھی تم سے وعدہ کیا، لیکن میں تو اپنے وعدے کے خلاف کیا، میں نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا۔ اس کے بعد پھر جو ہے شیطان کہے گا، یہ نوٹ کیجئے، دنیا میں ہم شیطان کی بات مان لیتے ہیں،
और शैतान की इताअत करते हैं, शैतान के कहे के मुताबिक उसके पीछे पीछे भागते रहते हैं। आज दुनिया में ये जो बुराइयों के अड्डे कायम हैं जगह जगह, और जो ये बुराइयों के अड्डे बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन, ये जो फहाशियां बढ़ती जा रही हैं, बेहयाइयां बढ़ती जा रही हैं, ये सब कहाँ से आ रहा? ये सब मेरे भाइयों, ये शैतान के ही हथकंडे हैं। इन इंसानों के दिमाग में आकर के उसने ही ये सब कुछ जो है उनको सुझाया कि ऐसे करो, देखो कितनी कमाई होती है, कितने पैसे मिलते हैं, और तुम्हारी तिजारत कैसे चलती है, तुमको फायदा कितना होता है। औरतों को नंगा कर दो, नंगा करके पेश कर दो, देखो तुम्हारे कपड़े कितने बिकते हैं, और तुम्हारी तिजारत कितनी चलती है। और यहाँ तक दुनिया में मशहूर कर दिया गया कि जो दिखता है वो बिकता है। यहाँ मशहूर क्या है कि जो दिखता है वो बिकता है। ये कहाँ से आया ये सब? ये सब शैतान के वो नारे हैं जो शैतान ने इंसानों को दिया है, धोखा जो उनको दिया है। उनके जात इसी तरह की चीजें जो है, फहाशी और उरियानियत की ये सारी चीजें, ये सारे अड्डे, ये सारे एडवर्टाइजमेंट, जो जिसमें औरतों को खास तरीके से ला करके पेश किया जाता है, नंगा करके पेश किया जाता है, उनकी जो है निस्वानियत को नीलाम किया जाता है या उसकी नुमाइश की जाती है, ये सारी चीजें क्या है? ये वो शैतान के हरबे हैं कि तुम इस पर अमल करो, देखो कितनी तरक्की करते हो, देखो कितनी कामयाबी हासिल होती है, और देखो तुम दुनिया पर राज करोगे। तो ठीक है, वो सब लोग राज कर रहे हैं, लेकिन दुनिया में राज करें, आखिरत में क्या होगा? आखिरत में तो ये अपना पल्ला झाड़ लेगा, भाई मैंने तो तुमको धोखा दिया। अब ये चीजें तुमको आखिरत में कुछ भी फायदा नहीं पहुंचाने वाली, यहाँ तो तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान, जहन्नम का ईंधन बनोगे तुम, जहन्नम की आग में तुम जलाए जाओगे। यहाँ तुम्हारा यही मामला, वहां वो दामन खींच लेगा, क्योंकि उसका मकसद तो सिर्फ इंसानों को गुमराह करना था, और वो अपने मकसद में कामयाब हुआ। तो ये है। अब शैतान उस वक्त क्या कहेगा? एक तो पहली बात आ गई आपके सामने ना कि मैंने तुमसे जो वादा किया था ये सब झूठे वादे थे, वादा खिलाफी किया मैंने, लेकिन जो अल्लाह का वादा था वो सच्चा वादा था। अब उसके बाद लोगों की तरफ से अब ये चीज आएगी ना, रिएक्शन जो है लोगों की तरफ से, कि भाई तुमने हमको धोखा क्यों दिया, तुम्हारी वजह से हम बर्बाद हुए हैं। तो जब लोगों की जबान से ये सवाल आए कि तुमने हमको बर्बाद कर दिया है, तो उसके सवाल करने से पहले ही खुद ही जवाब दे देता है शैतान, और ये भी कहेगा कि वमा कान अली अलैकुम मिन सुल्तान, मेरा तुम्हारे ऊपर कोई गलबा नहीं था, कोई दबाव नहीं था, और मैंने कोई दलील, कोई प्रूफ ला करके तुमको पेश नहीं किया था कि देखो जो है ये करो तो ये मिल जाएगा, तुमको ऐसा हो जाएगा। मैंने कोई प्रूफ ला करके, दलील ला करके तुमको नहीं किया था, और न ही मेरी तरफ से तुम्हारे ऊपर कोई दबाव था। ऐसा नहीं था कि गन पॉइंट पर मैंने तुमसे वो सब काम कराए थे। तुम तो बड़ी अपनी खुशी खुशी मेरे साथ चले आए, शहवत की बातें हमने सिखाई, तो तुम्हारे नफ्स में जो शहवत थी, तो तुम खींचे खींचे हमारे पास चले आए। माल की मोहब्बत, नफ्स की मोहब्बत, और इंसानी जो शहवत है, उसके नतीजे में तुम मेरे पास भागे भागे तुम आए थे। मैंने तुम पर कोई दबाव नहीं डाला था, ये कोई गन पॉइंट पर तुमसे हमने कोई काम नहीं कराया था।
चाहे तुमने शिरक किया हो, कुफ्र किया हो, दूसरों को तुमने कुछ समझ लिया हो कि ये हमारे काम आएंगे क़यामत के दिन, और शैतान ने आकर के उनके जहनों में बात डाली कि किस तरह से ये लोग बड़े अच्छे लोग थे, बड़े नेक लोग थे, अल्लाह के बड़े वली थे, इनका दामन थाम लो तो ये अल्लाह ताला के यहाँ तुम्हारी सिफारिश करेंगे। जो शैतान ने समझाया, इंसानों ने समझा और उस पर अमल कर लिया। तो शैतान कहेगा कि मैंने कोई दबाव नहीं डाला था तुम्हारे, और न ही मैंने इस सिलसिले में कोई प्रूफ पेश किया था। ये तो तुम्हारी गलती थी कि तुमने जो है मेरी बात पर एतबार कर लिया और शिर्क व कुफ्र के रास्ते में चले गए, और अपनी शहवत को पूरा करने में, माल इकट्ठा करने में, दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत को इख्तियार करने में इतना गुम हो गए, इतना मगन हो गए कि अपने रब को भूल गए। मैंने तुम पर कोई सख्ती नहीं की थी, कोई दबाव नहीं डाला था, गन पॉइंट पर यह काम तुमसे नहीं कराया था। इसलिए क्या है, बात सिर्फ इतनी हुई थी, इल्ला अन दअउतुकुम फस्तजबतुम ली। बात सिर्फ इतनी हुई थी कि मैंने तुमको इन बुराइयों की तरफ बुलाया तो तुमने कबूल कर लिया मेरी दावत। मैंने दावत दी, तुमने कबूल कर लिया। कितनी अफसोस की बात है ये कि अंबिया किराम के इतने इतने सालों तक दावत देते रहे, कबूल करने वालों की तादाद बहुत थोड़ी, लेकिन शैतान दावत देता है गुमराही की दावत, तो पीछे जाने वालों की कतार लगी होती है, लाइन लग जाती है। हकीकत है या नहीं मेरे भाई? आप सोचिए, जो सही और सच्ची दावत है और जो लोग उसके लिए मैदान में कोशिश कर रहे हैं, उसकी तरफ दावत में लोगों को कि जो है नानी याद आ जा रही है, पसीने छूट जा रहे हैं, लोग उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन शैतान की दावत हो तो जाओ देखो, लाखों का मजमा होगा और लोग एक दूसरे पर गिरते पड़ते नजर आए। ये एक हकीकत है ये। तो शैतान कहेगा मैंने तुमको सिर्फ दावत दी थी और तुम टूट पड़े, तुमने कबूल कर लिया, तुम्हारी गलती है, मेरी कोई गलती इसमें नहीं है। वो अपना पल्ला झाड़ देगा। अल्लाह ने तुमको अक्ल दिया था ना, तो सोचा क्यों नहीं अपनी अक्ल से? मेरी दावत पर लब्बैक कह करके तुम क्यों चले आए मेरे पीछे? अभी चंद दिनों पहले की बात है, हमारे इस मुल्क की। तो हमारे यहाँ एक बाबा कल्चर चलता है। हमारे इस मुल्क में एक कल्चर है, उसको कहा जाता है बाबा कल्चर। बाबा कल्चर का मतलब क्या होता है? एक आदमी जो उनके दरमियान ही पला बड़ा होता है, और जब वो दावे करना शुरू करता है और लोगों को बुलाता है अपनी तरफ, तो लोग अंधे बहरे बन करके उसके पीछे भागते हैं, चाहे लोगों को उसमें अपनी जानें ही क्यों न गंवाना पड़े। तो कितने लोगों ने उसके पीछे अपनी जानें गंवा दी। फिर भी क्या होता है, बाबा की जब बातें होती हैं तो लाखों का मजमा हो जाता है, लाखों का मजमा। लोग पीछे पीछे आते हैं। क्यों आते हैं? कहीं ना कहीं शैतान ही असल दाई कौन होता है इसमें? शैतान होता है। शैतान है जो दावत दे रहा है, वो दाई है, और लोग उसी को फॉलो करते हुए चले आते हैं। अगर वो अपनी अक्लें यूज करें, अल्लाह ने जो उनको अकल दे रखी है, उनको जानवर तो नहीं बनाया, उनको अकल दे रखी है ना, अकल दे रखी है। अपनी अकलों को अगर ये इस्तेमाल करते तो क्या उनके पीछे भागते कभी? ऐसे लोगों के पीछे जाते लोग? कभी नहीं जाते।
تو اللہ تعالیٰ نے تو دیا تھا عقل، اپنا کلام اتارا، اپنا میسج اتارا، اپنا پیغام دیا، رسولوں کو بھیجا کہ وہ اس راستے کی دعوت دے لوگوں کو، کتابیں نازل فرمائی، کس کے لیے؟ سب انسانوں کے لیے۔ لیکن ان کتابوں کا درس رکھ لو، قرآن کا درس رکھ لو، آپ کو بھیڑ نظر نہیں آئے گی۔ لیکن اور کوئی دوسری چیز ہو تو لاکھوں کا مجمع لگ جائے گا۔ کیوں؟ یہ انسان شیطان کے وعدوں کے پیچھے تو بھاگتا ہے، لیکن اللہ کے وعدے پر اسے یقین نہیں ہے۔ ایمان کا دعویٰ کرتا ہے لیکن وہ درجے کا یقین اور ایمان نہیں ہے میرے بھائی۔ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ یہی قرآن، اس کا ایک حرف اگر آپ پڑھیں تو 10 نیکی، ایک حرف پر کیا ہے؟ 10 نیکی۔ سوچئے، یہ وعدہ کس کا ہے؟ یہ اللہ کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تو وحی سے بیان کیا ہے، تو اصل یہ وعدہ کس کا ہے؟ اللہ کا وعدہ۔ اس پر اتنا بھروسہ نہیں ہے۔ اگر اس پر واقعی معنی میں اسی درجے کا یقین ہوتا نا، تو ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت گونج رہی، اور اگر قرآن کا درس کہیں ہو تو پورا مجمع اکٹھا ہو جاتا۔ لیکن ایسا ہے نہیں، عمل ایسی چیز نہیں ہے اصل۔ دوسری چیزوں کے لیے لوگ بڑی جلدی تیار ہو جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہاں تک مشہور ہو گئی یہ بات اب یہ ہمارے لوگوں کے درمیان کہ آپ کسی خاص کتاب کا درس رکھ دیجئے تو بھیڑ اکٹھا ہو جائے گی، قرآن کا درس رکھے تو نہیں اکٹھا ہوگی۔ قرآن کا درس سننے کے لیے لوگوں کو اتنی جو ہے خواہش نہیں، اتنی جو ہے لوگوں کے اندر اس کی اتنی جو ہے وہ تمنا نہیں، کیونکہ وہ ایمان نہیں رہا۔ جہاں تھوڑا فائدہ نظر آئے گا وہیں پر لوگ جاتے ہیں، دنیاوی فائدہ جہاں جائیں گے تو تھوڑا بہت فائدہ مل جائے گا تو وہاں لوگ فوراً جاتے ہیں تھوڑا سا وہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ذکر کیا ہے کہ شیطان کیا کہے گا اس وقت کہ میں ماں کان علی علیکم من سلطان، تمہارے اوپر میرا کوئی غلبہ نہیں تھا، میرا کوئی دباؤ نہیں تھا، یا میں نے کوئی پروف اور دلیل بھی نہیں پیش کی تھی، لیکن پھر بھی کیا ہے، تم تو ایسے اندھ بھکت بن گئے کہ میں نے تم کو دعوت دیا اور تم میرے پیچھے دعوت کو قبول کرتے ہوئے ٹوٹ پڑے۔ تم نے اندھ بھکتی کا مظاہرہ کیا، تم نے اپنی عقل کو بھی استعمال نہیں کیا جو اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا تھا۔ تو آخر میں شیطان کیا کہے گا پلہ جھاڑتے ہوئے؟ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، اس لیے تم مجھے ملامت مت کرو، اب آج کے دن، قیامت کے دن تم مجھے برا بھلا مت کہو، یہاں مت کہو کہ شیطان نے ہم کو دھوکہ دے دیا تھا اس لیے ہم دھوکے میں آ گئے اور آج ہمیں جہنم کا سامنا ہے تو شیطان کی وجہ سے ہے۔ یہاں اس کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو ملامت کرو، مجھے یہ مت الزام دو، مجھے مت کچھ کہو کہ میں نے تم کو بہکا دیا اور تم راستے سے بھٹک گئے، بلکہ تم اپنے آپ کو ملامت کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر نفس رکھا تھا، دنیا کی خواہشات بھی رکھی تھی، لیکن تم کو عقل بھی تو دیا تھا، اپنی عقل کو کبھی استعمال کیا؟ یہ اندھ بھکتی کہاں سے آ گئی تمہارے اندر؟ اندھ بھکتی تو کبھی نہیں کہتا ہے
اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی اندھ بھکتی کی تعلیم تو نہیں دی ہے، ہمیشہ تو تعلیم اس کی دی ہے کہ ان کے پاس کیا عقل نہیں تھی جس سے وہ غور و فکر کرتے۔ قرآن میں جگہ جگہ یہ بیان کیا گیا ہے میرے بھائی کہ اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، دل دیا ہے، کس کے لیے؟ تاکہ لوگ سمجھیں، سوچیں، غور و فکر کریں۔ جانوروں جیسا مسئلہ انسانوں کا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک جانور جہاں جس کے پیچھے لگ گیا سب اس کے پیچھے لگ گئے۔ کبھی یہ جاننے کی کوشش تک نہیں کرتے کہ جو کہا جا رہا ہے وہ حق ہے یا ناحق ہے، صحیح ہے یا غلط ہے، کبھی یہ جاننے کی پرواہ نہیں کرتے۔ اور قربان جائیے شیطان کی اس حرکت پر بھی کتنی جو ہے وہ اپنے اس مشن کے لیے اپنا سب کچھ میرے بھائیوں داؤ پر لگاتا ہے۔ اور ہم لوگ تو بہت آرام کرتے ہیں نا، بہت جلدی تھک جاتے ہیں، آرام کرتے ہیں۔ شیطان تو 24 آور لگا ہوا ہے۔ اکثر میں کہتا رہتا ہوں ہم جب سو جاتے ہیں نا تب بھی جو ہے شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے۔ سوچئے کبھی اس کے بارے میں۔ ہم لوگ تو سو جاتے ہیں کس کے لیے؟ کہ تھوڑا آرام کریں۔ میں اس کی کوئی میں تنقید نہیں کر رہا ہوں، کبھی آپ سمجھے کہ ہمارے سونے نہیں، وہ تو سونا ہے، وہ ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے سونے کے وقت میں بھی شیطان ہم سے غافل نہیں ہوتا ہے کہ چلو یہ صاحب سو گئے تو تھوڑی دیر میں بھی آرام کر لیتا ہوں۔ وہ شیطان کبھی یہ نہیں سوچتا۔ وہ شیطان تو اس وقت بھی ہمارے پاس لگا ہوا ہوتا ہے اور آ کر کے گرہیں لگاتا ہے، بڑی لمبی رات ہے، سو جاؤ، سو جاؤ، سو جاؤ۔ شیطان آ کر کے ہمیں ڈراؤنے خواب دکھاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے نا کہ جو ہم خواب دیکھتے ہیں، جو ڈریم دیکھتے ہیں، اس میں سے ایک جو ہے قسم وہ ہوتی ہے ان ڈراؤنے خوابوں کی جو شیطان کی طرف سے ہے، یہ کہا گیا ہے حدیث میں۔ تو شیطان تو وہاں پر بھی سونے کی حالت میں بھی، نیند کی حالت میں بھی ہمارے پیچھے لگا ہوا رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب سو کر کے اٹھو تو 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈال کر کے ناک صاف کر لو، کیونکہ شیطان تمہارے اس خیشوم میں جو ہے، یہ جو ناک ہے، اس کے اوپر رات گزارتا ہے۔ ہم کو تو نیند کی حالت میں بھی نہیں چھوڑتا ہے میرے۔ ہم ہیں کہ اتنے غافل ہیں کہ دشمن کو، جس کے بارے میں قرآن میں صاف صاف کہہ دیا کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، ہم اس دشمن کے وار کو، اس دشمن کے حملے کو، ہم اس سے اتنے اطمینان سے ہیں کہ کبھی پرواہ نہیں ہوتی کہ ہم دشمن کے اس وار سے کیسے بچیں، ہمیں کیا ہتھیار دیا گیا ہے اور ہمیں کیا سکھایا گیا ہے، کیا بتایا گیا ہے، اس کے بارے میں سوچیں تاکہ ہم اپنے اس دشمن کے وار سے، اس کے حملے سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ نفس کا تزکیہ کرو، دشمن کے وار سے محفوظ رہو۔ جو اذکار بتائے گئے ان اذکار کی پابندی پر دشمن کے وار سے محفوظ رہو گے۔ اور یہ سب نفس کے تزکیے میں بات آتی ہے۔ جتنا اللہ کا ذکر کرتے ہونا اتنا ہی نفس کا تزکیہ ہوتا ہے۔ جتنا اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرو گے اتنا ہی شیطان آپ سے دور ہوگا، اور آپ کا نفس شیطان کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا۔ اس کی دعوت قبول کرنے سے اتنا ہی وہ دور رہے گا۔ ورنہ شیطان کے جھانسے میں آ گئے تو آج تو بڑا اچھا لگے گا، دنیا کے اندر بڑا اچھا لگے گا، لیکن جب آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں گے تب حساب و کتاب کے وقت میں کیا ہوگا؟
یہ شیطان جس نے ہم کو بہکایا، یہی شیطان اس دن کہے گا بھائی ہم نے جو کچھ کیا تھا وعدہ وہ سب جھوٹا تھا، لیکن یہ بھی ہے کہ ہم نے تم سے زبردستی تو کچھ نہیں کرایا نا، ہم نے تو صرف دعوت دی تھی، تم نے دعوت پر لبیک کہہ دیا، تم نے سوچا نہیں کہ یہ دعوت صحیح ہے یا غلط ہے، ہمیں کس راستے پر یہ لے کے جا رہا ہے، تم نے نہیں سوچا، غلطی تمہاری۔ تو کہے گا شیطان فلا تلومونی ولوموا انفسکم، اس لیے تم اپنے آپ کو ملامت کرو، مجھے برا بھلا مت کہو۔ اس دن شیطان کو برا بھلا کہنے سے ویسے بھی کچھ ملنے والا تو نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا فیصلہ تو ہو چکا ہے، اب وہ چینج تو نہیں ہوگا۔ اس وقت اللہ کے سامنے گڑگڑانا بھی چاہو گے تو وہاں کوئی فیصلہ اب بدلنے والا نہیں ہے، اسی لیے شیطان وہاں جا کر کے یہ بات کہے گا، اس کے پہلے نہیں کہے گا۔ جہاں گنجائش ہے فیصلہ بدل سکتا ہے، وہاں پر تو وہ پیچھے پڑا رہتا ہے کہ کسی بھی طرح سے حق کے راستے سے اس کو دور رکھا جائے۔ لیکن قیامت کے دن جب فیصلہ ہو چکا ہے اور وہ فیصلہ اب چینج نہیں ہوگا، تب حقیقت بتا دے گا کہ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، کہ تم مجھے الزام مت دو، مجھے ملامت مت کرو، اپنے آپ کو ہی برا بھلا کہو، مجھے برا بھلا مت کہو۔ اور آخر میں اور کیا بات ہوگی؟ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، کہے گا او کہ نہ میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں، تم مجھ سے فریاد کرو تو میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں، نہ میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں اور نہ تم میری مدد کر سکتے ہو۔ آج کا یہ دن، قیامت کا یہ دن، یہ ایسا دن ہے کہ یہاں کوئی کسی کی مدد بھی نہیں کر سکتا۔ یہ شیطان صاف صاف کہہ دے گا اس دن۔ اور یہی بات تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرمائی، ہم انسانوں کو متنبہ کیا کہ قیامت کے دن کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے، اس کا اپنا عمل اس کے ساتھ، اور وہ قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے اگر رب کو راضی نہیں کیا ہے، ناراض کیا ہے، شیطان کو راضی کیا ہے، تو اس دن پھر کچھ بھی کام آنے والا نہیں، کوئی بھی ساتھ دینے والا نہیں۔ شیطان کیا، کوئی بھی ساتھ دینے والا نہیں۔ تو قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ یہ بات بتا دی ہے بھائیوں، میری بہنوں، جب ہم کو پہلے ہی سے بتا دیا گیا، پھر بھی ہم دوسروں کا سہارا لے کر کے جانا چاہیں قیامت کے دن، دوسروں کا سہارا لے کر کے دوسروں کے بھروسے پر کہ ہم جنت دوسروں کے بھروسے پہ حاصل کریں گے، تو یہ تو غلط چیز ہے نا۔ کیوں اپنے بارے میں آدمی کیوں نہیں سوچتا؟ لوگ سفارش کریں گے یاد رکھیے، لیکن ہم نے اس سفارش کا صحیح مفہوم بھی نہیں سمجھا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ لوگ سفارش انہی کے بارے میں کریں گے جن سے اللہ راضی ہے۔ تو اصل مسئلہ تو اپنے رب کو راضی کرنا ہی نہ ہے۔ جب تک ہم اپنے رب کو راضی نہیں کریں کہ کسی کی کوئی سفارش ہمارے کوئی کام نہیں۔ رب کو ناراض کر کے، شیطان کو خوش کر کے ہم چاہیں گے کہ کسی اور کے بھروسے پر کوئی اور ہماری مدد کر دے گا اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا قیامت کے دن، تو ایسا نہیں ہے۔ دیکھو شیطان کتنی جو ہے اس سے بیان کر دے رہا ہے، اس کو جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، کیا کہے گا وہ کہ نہ میں تمہاری مدد کو پہنچ سکتا ہوں، نہ تم میری مدد کو پہنچ سکتے ہو، یہاں سب برابر
देखो ये जहन्नम की आग, मैं तो जा रहा हूं जहन्नम की आग में, तुम भी चलो मेरे भाइयों मेरे साथ साथ। दुनिया में साथ रहा तो अब यहाँ पर भी हमारा साथ ही रहेगा। न मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, न तुम मेरी मदद कर सकते हो। यहाँ अल्लाह के अजाब से बचने की कोई शक्ल नहीं है। उसके बाद एक आखिरी बात जो अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाई है, और ये शैतान ही की सारी बातें हैं जो अल्लाह ताला ने कि शैतान क्या क्या कहेगा उससे। आखिर में क्या जिक्र किया, इन्नी कफर तो बेमा अशरक तो मुनी मिन कब्ल इन्न ज़ालिमीन लहुम अज़ाबुन अलीम। वो कहेगा कि मैं तो सिरे से ये मानता ही नहीं कि तुम मुझे इससे पहले अल्लाह का शरीक मानते रहे। तुम जो है मुझे अल्लाह का शरीक मानते रहे, मैं तो इसे भी तस्लीम नहीं करता। तुम दुनिया में मेरी बातें मान करके तुमने मुझी को ही अल्लाह का शरीक बना लिया, मैं तो इसे भी तस्लीम नहीं करता। इन्नी कफर तू, माना क्या है इसका, कि मैंने कुफ्र किया, इनकार किया, बेमा अशरक्तुमूनी मिन कब्ल, उसका जो कि तुमने मुझे शरीक किया इससे पहले। यानी मुझ जो तुम ये दावा कर रहे हो कि हमने तुमको अपना रहबर माना, अपना कायद और अपना लीडर माना, तुमको हमने अल्लाह के बराबर अल्लाह का शरीक बनाया, जो तुम ये कह रहे हो, तो मैं तो इन सब का इनकार करता हूँ। मैं इन सब का इनकार, इन्नी कफर तो का माने मैं इन सब का इनकार करता हूँ। अब क्या है आखिर में, कि इन ज़ालिमीन लहुम अज़ाबुन अलीम, यकीनन जालिमों के लिए बड़ा दर्दनाक अजाब है। जालिमों के लिए, जालिम कौन है ये? मेरे भाइयों, शैतान के सारे चेले वो जालिम है। शैतान के जो भी चेले हैं वो सब की सब क्या है, जालिम। चाहे उन्होंने शिर्क किया हो, कुफ्र किया हो, शैतान की इताअत में जो भी किया हो, तो कुफ्र और शिर्क का जो भी मामला हुआ है, बिदात व खुराफात, अल्लाह ताला की नाफरमानियां, अल्लाह के बंदों पर जुल्म, जो भी शक्लें हुई हैं, ये सब भी सब क्या है, जुल्म ही है। और जालिमों के लिए बड़ा ही दर्दनाक अजाब है। अल्लाह ताला जालिमों को नहीं छोड़ेगा क़यामत के दिन। और जो भी शैतान के चेले हैं वो सब की सब जालिम है, क्योंकि शैतान खुद जालिम है, तो उसके चेले भी सब की सब जालिम। शैतान खुद रास्ते से भटका हुआ है, अपने रब का नाफरमान है, तो उसके चेले भी सब की सब अल्लाह की नाफरमानी के रास्ते पर ही जाते हैं। तो इसीलिए ये सब की सब जालिम है, और जालिमों का बड़ा दर्दनाक अजाब। उनके लिए अल्लाह ने जो अजाब तैयार किया ना, बड़ा दर्दनाक अजाब है। उसका मामूली तसव्वुर भी हम इस दुनिया के अंदर नहीं कर सकते। जहन्नम की वो आग, आग की तपिश तो हम दुनिया में बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। जहन्नम की वो आग जो इससे कहीं ज्यादा तपिश वाली हो, और उस आग के पे झुलस करके लोग किस तरीके से पानी की ख्वाहिश करेंगे, तो पीने का पानी भी जो मिलेगा तो खौलता हुआ, जिससे अंदर की अतड़ियां तक जल जाएं, उस पानी से उनको प्यास मिटाने के लिए कहा जाएगा,
وہ प्यास कहाँ मिटेगी, वो भी तो अजाब की एक शक्ल है, वो दर्दनाक अजाब, वो दर्दनाक अजाब किनके लिए है, जालिमों। काश हमारे दिल अल्लाह के वादों पर मुतमईन हो जाए, हमारा ईमान अल्लाह के वादों पर मजबूत हो जाए, और जितना ईमान हम अल्लाह के वादों पर, जितना ईमान को मजबूत रखेंगे, अल्लाह तबारक व तआला शैतान के शर से उतना ही हमें महफूज रखेगा। अल्लाह के वादों पर यकीन करो, उस यकीन को दिलों में बैठा लो कि जो अल्लाह का वादा है वही सच्चा वादा है, और वही सही वादा है। जो उसका कहना है, जो अल्लाह की गारंटी है, वही असल गारंटी है, उसके अलावा कुछ नहीं है। उसको दिमाग में बैठा लो। जिस दिन ये दिमाग में बैठ जाएगा तो शैतान के चेले, शैतान इब्लीस और उसके चेले हमें अंधभक्ति की तरफ लेकर के नहीं जाएंगे। हमें अक्ल दी है अल्लाह ताला ने, हमें किताब और सुन्नत की रोशनी दे रखी है अल्लाह ताला ने। हम उसी रोशनी में अपनी अक्ल के साथ आगे बढ़ेंगे, वरना कुरान और हदीस के रास्ते से भी मेरे भाइयों बड़ी गुमराहियां आती हैं। लोग मुख्तलिफ नामों से हमको अंधभक्त बनाना चाहते हैं। कभी कभी ऐसे जुमले भी आ जाते हैं कि कोई आलिम होता है, कोई बात कहता है, आपको लगता है कि ये बात गलत है, लेकिन अगर आपने दो चार क्रॉस क्वेश्चन कर दिया तो क्या कहना शुरू करते हैं कि ये उलमा का एहतराम नहीं करते। तो ऐसे लोग भी होते हैं उलमा में से भी जो आपको अंधभक्त बनाना चाहते हैं। अंधभक्ति की तालीम इस्लाम नहीं देता है। अंधभक्ति हमेशा शैतान के रास्ते की तरफ लेकर के जाती है, और जो अल्लाह का रास्ता है, जो अल्लाह के दीन का रास्ता है, ये किताब और सुन्नत का रास्ता है। वहाँ किताब और सुन्नत की रोशनी है, और किताब और सुन्नत की रोशनी में हमें ये कहा गया है कि आपको अपनी अकल इस्तेमाल करनी होती है। और क़यामत के दिन अल्लाह ताला पूछेगा कि हमने तुमको ये दिया था। जब लोग कहेंगे कि इन्होंने बुलाया, हम चले गए पीछे पीछे, तो अल्लाह ताला पूछेगा क्या तुम्हारे पास अकल नहीं थी, क्या तुम्हारे पास रसूल नहीं आए, क्या तुम्हारे पास डराने वाले नहीं आए। और मुश्रिकीन की गुमराही का जिक्र करते हुए अल्लाह ताला ने कहा कि लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, उनके पास दिल तो हैं लेकिन इन्होंने अपने दिल को इस्तेमाल नहीं किया, उससे ये समझे नहीं, अपनी उस अकल को ये इस्तेमाल नहीं किए। अंधभक्ति का जो है इन्होंने मुजाहरा किया। अल्लाह ताला को अंधभक्ति ही अगर चाहिए होती तो क्या जानवर कम थे अल्लाह ताला, जिनको अल्लाह ने पैदा किया है, जिनको अल्लाह ने अकल नहीं दी है। इंसानों को जब अकल दी है तो ये इंसान अंधभक्ति की तरफ क्यों जाता है। तो ये चंद बातें थी इन आयतों के ताल्लुक से आज के दर्स में। तो हमेशा याद रखिए, जिंदगी में शैतान के जो वादे हैं, और शैतान जो मुख्तलिफ रास्तों से आकर के बहकाना चाहता है ना, उससे अपने आप को बचाना है। और उसके लिए बड़ी अहम चीज है कि अल्लाह के वादों पर ईमान को मजबूत कर दो, ईमान को पुख्ता करो, ईमान को यकीन के दर्जे में। यकीन कौन सा यकीन, यकीन तो होता है लेकिन उतना उस दर्जे का यकीन नहीं होता है जिस दर्जे का यकीन चाहिए अमल के लिए, जिस दर्जे का यकीन चाहिए उसकी तरफ आगे बढ़ने के लिए। उस दर्जे का यकीन पैदा करो तो शैतान के शर से महफूज रहोगे, और क़यामत के दिन एक दूसरे को बुरा भला कहने का मामला भी नहीं होगा। जन्नत का रास्ता होगा, अल्लाह की रहमतें होंगी, उसकी जो है मेहरबानियां होंगी, उसके इनामात होंगे, जन्नत के दरवाजे होंगे।
جس میں سے آپ کو بلایا جائے گا اور آپ جنت کے ان دروازوں سے، جنت کے ان مقامات تک جو اللہ نے نعمت کے طور پر ہمیں، انعام کے طور پر ہمارے لیے تیار کر کے رکھا ہوگا، وہاں استقبال ہوگا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ شیطان کے راستوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اپنے نفس کا تزکیہ کریں۔ یہ چند باتیں تھیں ان آیتوں کے تعلق سے، اور اسی پر آج کا درس ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔